तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। परमेश्वर पवित्र स्थान रे ताहांकर प्रशंसा कर। ताहांकर पराक्रम उत्पन्न शून्य मंडल रे ताहांकर प्रशंसा कर। तांक विक्रमी कार्य सकाशु ताहांकर प्रशंसा कर। तांकर श्रेष्ठ महत्व अनुसारे ताहांकर प्रशंसा कर। आसंतु सदा प्रभु परमेश्वर बलवंत हस्त तले अपना अपना को नत नम्र करवा और प्रार्थना मध्य को जीवा। मंगलमय पिता आमे तुमार धन्यवाद करुचु, तुम्हारी प्रशंसा करुचु, तुम्हारी महिमा करुचु। तुम्हें राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, तुम्हें अनादि अनंत परमेश्वर, तुम बिना मानकर हो के परमेश्वर नांती। तुम्हारा विविध दया सकाश मैंने विनष्ट हो ना हो। प्रति प्रभात तुम दया करुणा मान प्रति नूतनीकृत होउची। प्रभु धन्यवाद करुचु। प्रभु ए वर्षर 6टी मास कुशल काटिवा परे प्रभु सप्तम मासर यही प्रथम विजय दिवस रे तुम्हें आम मान को विभिन्न प्रांतर विभिन्न स्थान विभिन्न परिवेश तुम्हें आम मान को पृथकीकृत करी प्रभु यही समय आणीच एवं प्रभु एक निर्दिष्ट स्थान रे प्रभु तुम्हें आम मान को अनुग्रह देच। प्रभु तुम्हारी से पवित्र सिंहासन निकट उबड़ हो तुमको प्रणाम करने हृदय कृतज्ञता नैवेद्य ढालिवाई प्रभु प्रभु आम मैंने ये निज निजर शरीर मन आत्मा को तुम्हारी हाथ में समर्पण करुचु। प्रभु तुम्हें आम मान को नूतन अभिषेक रे परिपूर्ण कर। जबरिक प्रभु सम्मुख जो मासटी अच्छी ताहा तो आम मैंने देखिना जो समय गुड़िक दिन गुड़िक अच्छी ताहा तो आम देखिनु किंतु प्रभु तुम्हें ताहाको देखिच एवं तुम्हें ता मध्य दे जाई सारीच। प्रभु प्रभु आम मैंने ये प्रार्थना निवेदन करचु। प्रभु तुम्हें आम मान को तुम्हारा अभिषेक दियो। प्रभु जो पाद चिन्ह तुम्हें छाड़ी जाइच प्रभु आम मैंने तुम्हारी से पाद चिन्ह को तुम्हारा अनुगमन करी एक विजयी ख्रीष्टीय जीवन पाइबा को पारिबु। प्रभु प्रभु आम मान को तुम्हें पृथकीकृत करिच। तुम पुत्रंकर से निखुत निर्दाग मेष शावक रक्त रे धौत परिष्कृत करिच। प्रभु तुम्हार अभिषेक रे परिपूर्ण कर जेपरिक आम मैंने तुम्हार योग्य आचरण करिया को पारिबु। प्रभु आजिर सेवा कार्यर को तुम्हारी हाथ में समर्पण करचु। प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें यहाँ को परिचालित कर। प्रभु प्रभु आम जो गीत गाइबू ता मान अंतर प्रभु प्रशंसार गीत हो। प्रभु प्रभु जो आम प्रार्थनार वेदी सजाइबू प्रभु ताहा तुम्हारी से आत्मा कार्य हो। प्रभु कारण आम मैंने जानी ना हो आम मान को कौन प्रार्थना करने हुए तुम से आत्मा मान को अंतर से अकथनीय आर्तनाद करतु बोले निवेदन करुचु। प्रभु प्रभु ये आज तुम्हें आम मान निमंते जो वाक्य देच प्रभु से वाक्य बुझापी तुम्हें आम मान को अनुग्रह दियो बोली प्रार्थना करुचु। प्रभु प्रभु आज जो भाई भौणी माने तुम संतान संतति माने प्रभु मंडलीर प्रभु उपासक माने विभिन्न स्थान रे यही समय बसी रही प्रभु तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुचु। कारण यह एक विशेष समय प्रभु तेणु आज सेवा कार्यर अवशिष्ट समय को निज निज को तुम्हारी हाथ दे यही प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र प्रभु जीशु नाम रे मागिली आमेन। प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम रे मु आपण मान को आज यही ऑनलाइन सर्विस माध्यम रे स्वागत करुछि। मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाऊँगी और विशेषकर अनुरोध करे मंडलीर प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मानू आपण मैने यही संवाद मध्य जनइबे एवं प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आपण मैने ऑनलाइन रे आम पाक पठेले आम से समस्त विषय पर मध्य प्रार्थना करूँ। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। एतबेले आम माने आज उपासना आरंभ करी एक उपासनार संगीत एकत्र गान करिबा। मु तुमको चिन्हिछि तुम परिचय पाइछि मु तुमको चिन्हिछि तुम परिचय पाइछि तुम ठारे प्रभु सदा भरोसा मु रखिछि तुम ठारे प्रभु सदा भरोसा मु रखिछि मु तुमको चिन्हिछि तुम परिचय पाइछि मु तुमको चिन्हिछि तुम परिचय पाइछि तुम
ଆଜିର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଗୀତ ସଂହିତା 86। ଆମମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୀତ ସଂହିତା 86କୁ ପାଠ କରିବା 1ରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପଦଟି ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଠ କରିବେ, ଶେଷ ପଦଟି ଆମମାନେ ଏକତ୍ର ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 86। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନ। ମୋହର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ। ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଭରସାକାରୀ ଦାସର ପ୍ରତିକରଣ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଦିନଯାକ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଏ। ଆପଣ ଦାସର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦିତ କର, କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଉଠାଏ। ଯେହେତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ମହାନ। 6 ପଦଟି ଆମମାନେ ଏକତ୍ର ପାଠ କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର ଓ ମୋ ନିବେଦନର ରବରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଶେଷ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ହେତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଗିର୍ଜାଘରେ ଉପାସନା କରିପାରିଲୁନୁ। ତେଣୁ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ ଦଶମାଂଶ ମାନତ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପଇଠ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଜିସାଇବିର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସିବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଜିସାଇବିର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମମାନେ ଅଶେଷ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ଏ ସମୟ ପାଇଁ, ଅବକାଶ ପାଇଁ। हे मंगलमय पिता, तुमर करुणा दया हेतु तुम्हें आमको जीवित मान मध्य नामस्थान देच। पुणी थे प्रभु तुमको धन्यवाद दौचु। ए देशर परिस्थिति तुम्हें जाच प्रभु, आमने विशेषकर देशपाई प्रार्थना करी आसीचु। आज पर्यंत प्रभु तुम्हें आमर प्रार्थना शुणी प्रिय प्रभु जीशु ए देश को तुम्हें अनुग्रह कढ़ाई नौच। विशेषकर प्रभु प्रार्थना करदिवा प्रभु दिन प्रतिदिन प्रिय प्रभु जीशु रोग प्रभु बढ़ी चली आम से प्रार्थना करुचु आमर देश निमंते राज्य निमंते प्रिय प्रभु जीशु तुम्हें तुम अनुग्रह टिके प्रभु दृष्टिपात पकाओ बोली जीशु नाम प्रार्थना करुचे। एत प्रार्थना करुची आमर देशर शासनकर्ता राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री एवं प्रभु जीशु शासन सचिव जेते अच्छा प्रिय प्रभु से ए दिन मान मध्य तुमर से ज्ञान बुद्धि सुस्थता दे प्रभु जीशु तुम्हें से कढ़ाई नियो जेपरी ए देश को से उत्तम भाव में जेपरी शासन करें से तुम्हें कृपा कर दियो। एतबेले मध्य प्रार्थना करुचु मेडिकल रे जो माने प्रभु सेवा करती डाक्टर नर्स एवं पारामेडिकल एवं सफे कर्मचारी समस्त को प्रभु तुम निकट अर्पण करुचु। ए दिन मान मध्य तुम्हें से सहवर्ती परमेश्वर हुओ से जेपरी उत्तम भाव में अन्य मानकर प्रभु सेवा करें से तुम्हें कृपा कर दियो। विशेषकर प्रार्थना करुच्ची एतबेले आमर डायसेस निमंते डायसेस को तुम हाथ में प्रभु आम समर्पण कर आसीचु। धन्यवाद दौचु आज पर्यंत प्रभु जीशु डायसेस तत्वावधान तुम्हें करिच से तुमको धन्यवाद दौचु। जो मैंने प्रभु मुख्य भाव में प्रभु अच्छा बिशप एवं प्रभु मॉडरेटर एवं प्रभु जीशु पालक प्रचारक प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर जेपरी प्रभु से माने प्रभु मंडली को एवं प्रभु डायसेस को उत्तम भाव में जेपरी प्रभु परिचालित करें से तुम्हें जीशु नाम कृपा कर। विशेषकर धन्यवाद दौचु आमर मंडली निमंते मंडलीर विश्वासी मान निमंते प्रभु विशेषकर प्रति परिवार को तुम निकट को आणुचु। ए प्रकार अवस्था समस्ते जेपरी प्रभु प्रभु सुस्थता आरोग्यता रही प्रभु तुमर गौरव प्रशंसा महिमा करें से तुम्हें कृपा कर। जदि प्रभु कौन सी परिवार रे दुख अच्छी समस्या अच्छी रोग अच्छी व्याधि अच्छी
ଚାଲୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସବୁର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ସମାଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାରର ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ତୁମର ଗୌରବ ତୁମେ ନିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଆଜି ଅନେକ ବେକାର ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଦୁଃଖୀ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶଯ୍ୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତୁମର ଗୌରବ ତୁମେ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ତୁମର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ କର ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ କରିବେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ସେଭଳି ତୁମେ କୃପା କର। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦାନ ଏବଂ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଉଚ୍ଚାଳି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଗୌରବ ତୁମେ ନିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଏକମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧୁମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଭାଇ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ତିମୋଥୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାଇ ତିମୋଥୀ ଲିମା ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମନୋନୀତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ପାଠ କରିବା। ଏହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 42 ପର୍ବର 1ରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଅନନ୍ତର ଆଇବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ଓ ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୋପନକାରୀ ଏ କିଏ? ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ନାହିଁ ଯେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଲି ନାହିଁ ତାହା ହିଁ କହିଅଛି। ବିନୟ କରୁଅଛି ଶୁଣ ମୁଁ କଥା କହିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମର ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି ମାତ୍ର ଏବେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ଓ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମମାନଙ୍କର ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ତିମୋଥୀ ଲିମା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା ହେଉଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ କାହିଁକି କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଖୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଥାଉ ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କ୍ଲେଶ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ମନେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ତାର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଥାଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କାରଣ
पाइबा कष्टकर जेहेतु यही प्रकार प्रश्न पचारिबा एक संगत विषय नुहे, यह एक ठीक प्रश्न नुहे। जीवन यात्रार प्रत्येकटी परिस्थिति मध्यरे परीक्षा आसी थाए एवं परीक्षा सिद्ध जीवन उपरे निर्भर करे आमानकर आत्मिक जीवन रो अभिवृद्धि। और यार भित्तिमूल होची सहनशीलता। जाकुब तांक 5 अध्याय 11 पद लिखा अछि, तुम माने आयुबंकर सहिष्णुता विषय रे शुणी अछ। आमे शुणीचु किंतु कौन केबे ताको जेतेबेले प्रश्न गुड़िक आम मनरे झड़ सृष्टि करि थाए ताको व्यवहार करिया पई चेष्टा करिछु कि। आयुब पुस्तकर एक विशेषत्व हेउची यह मनुष्य जीवन रो क्लेश रो रहस्य उपरे, समाधान उपरे और कष्ट उपरे आधारित। सृष्टिर प्रारंभरू मनुष्य रो पतन हेतु क्लेश जगत रे प्रवेश करिथिला और यह समस्तंकर जीवन रे प्रवेश करिथिला। आमे भाबु भल लोकंका क्लेश भोग करिबा नाही, उचित मध्य नुहे बोले आम माने एक सिद्धांत नहीं थाउ। आम मन भितरे एक दृढ़ धारणा थाए और जितेबाला आम जीवन में क्लेश आसी थाए आमे मध्य आम माने निज निज को सही भल लोक भाव में प्रतिष्ठा करिया पई चेष्टा करि थाउ। आ माने तार उत्तर पाऊ जितेबाला आम माने जीशुंकर जीवन को आम माने देखि थाउ। यही समय आमे स्मरण करिबा जिसाय पुस्तक 53 अध्याय 5 पद रे लेखा अछि, मात्र से अर्थात जीशु आमान अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आमान अपराध निमंते चूर्ण हेले, आमान शांति जनक शास्ति ताहांक उपरे बर्तिला ओ ताहांक प्रहार रे आमाने सुस्थ हेलु। तो जीशु मध्य क्लेश मध्य देई आमान निमंते गले। आयुब पुस्तकर प्रथम अध्याय 1 पदरु 5 पद एवं जे शेष अध्यायर 42 अध्यायर 1 पदरु 6 पद जितेबाला आम माने पाठ करू और दुईटी विषय को परीक्षा निरीक्षा करी देखू और सही समय आम क्लेश विषय दृष्टिभंगी सम्यक परिवर्तन आसी थाए। आम चिंताधारा मध्य अनेक परिवर्तन क्लेश विषय आसी थाए। प्रथम अध्यायर 1 पदरे आमने देखू आयुबंक विषय तांको चरित्र विषय तांको व्यक्तित्व विषय लिखा जाए। आयुब जड़े सिद्ध और सरल और परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी धार्मिक व्यक्ति थिले। तेणु आममानकर जागतिक भाव में से जड़े धार्मिक व्यक्ति और भल लोक निश्चय थिले। और ताहा मध्य आमाने सही अध्याय रे देखो परमेश्वर मध्य कहउचंती सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी धार्मिक व्यक्ति अटंती। तार साक्ष्य स्वयं ईश्वर मध्य आयुबंक विषय दौरान। किंतु ये 5टी पद मध्य आमे 2 थर परमेश्वर शब्दर उच्चारण से स्थान रे आमे देखी थाओ। और यदि मूल एब्री भाषा को आम जाऊ से स्थान रे परमेश्वर अर्थात एल एलोहिम बोली कहा जाए। और से शब्दटी मूल ग्रीक भाषा रे एल एलोहिम व्यवहार करा जाइछि।
ତେଣୁ ଆୟୁବଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 42 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସୁ, ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆୟୁବ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଅମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି ଆହ୍ୱେ। ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦରୁ ଏଲୋହିମ୍ ଶବ୍ଦରୁ 42 ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ କହି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲେଶରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଲେଶ ଲାଘବ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ କିପରି କ୍ଲେଶ ଦୂର ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଲେଶରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି କ୍ଲେଶର ଦୂର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥାଉ। ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିନଥାଉ ସେହି କ୍ରୁଶର ବିନିମୟକୁ, କାରଣ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ନିଖୁତ ନିର୍ଦାଗ ମେଷ ଶାବକ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିନଥାଉ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ଆମମାନେ ଏହି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୋସେଫ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କାହାକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ କି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯେ କି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରୁ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛୁ ଯାହାକି ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଆମେ ଦୟା ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆହା ବିଚରା ଧାର୍ମିକ ଲୋକଟା ଏବଂ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦିନ କାଟିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା। ସେ ରୀତିନୀତି କରୁଥିଲେ, ସେ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ,
रीति नियम अनुसार जीवन काटुले किंतु जितेबाला आमने शेष अध्याय को आसू से ही आम देखुचु से सत्य जीवित परमेश्वर को जानिले एवं जीवन रे निजस्व कले। शैतान दुई थर सदाप्रभु को आयुबों विषय रे आक्षेप करिछि। एक पर्व 8 पद आ 2 पर्वर 3 पदरे आ 2 थर आयुबंकर चरित्र उपरे से अनेक प्रश्न करिछि और 2 थर सदाप्रभु शैतान को आयुब उपरे मध्य क्षमता देइछन्ति। आयुब समस्त विषय हराइले, रोगग्रस्त हेले, क्लेश मध्य जीवा समय 3 जन बंधु तांको निकटरे पहुँचले, नीरवता अवलंबन कले, कौन कहिबे किंतु परवर्ती समय से माने ईश्वर विरुद्ध रे बचसा करिया लगिले एवं आयुबंकर चरित्र संहार करिया पछेले नहीं, कारण सेमान को मन रे से माने बुझीतिले जे आयुबंकर जीवन रो पाप हेतु तांको प्रति ईश्वर को क्रोध प्रकाशित होइछि एवं से ए कष्ट क्लेश मध्य जाउछन्ति। तेणु आयुबंकर जो शारीरिक क्लेश थिला और से क्लेश मध्य से मानसिक क्लेश मध्य भोग करिया लगिले एवं तांकर क्लेश आहुरी बढ़िया लगिला। प्रिय मोर मंडली श्रोता बंधु आमने आमान को जीवन रे अनेक समय विभिन्न कष्ट दुख ताड़ना मध्य आमने जाई थाउ और ठीक से ही समय हुए तो अन्य माने आमर बंधु माने प्रियजन माने आसी उपदेश देवा छल परमेश्वर क्रोध विषय आम निकट में प्रकाश करि थांती किंतु मुक्तिर पथ आम को कही न थांती एवं आमर एक चरित्र से माने एक सूची बनई कही थांती यही सब हेतु तुम प्रति ए समस्त घटना घटुची और आम मानकर व्यथा आहुरी बढ़ी जाई थाए। हुए तो अनेक समय क्लेश मध्य कष्ट मध्य दुख मध्य ताड़ना मध्य जाऊथबा आमर प्रियजन बंधु मान निकट में आम मैंने पहुँची थाउ एवं आमे सेमान को उपदेश देवा छल अनेक गुड़िक विषय कही थाउ जार फल तांको जीवन उपरे नकारात्मक भाव में पड़ी थाए एवं सेमान को कष्ट आहरी बढ़ी जाई थाए। से स्थान रे आमे सेमान को जो उपायर पथ अच्छे से पथटी कही न थाउ किंतु जितेबाला से क्लेश मध्य जाउथबा व्यक्ति ये समस्तर विषय को स्मरण करी सदाप्रभु के हाथ में निजको दिए सेतबले से बुझी पारे जे जदि कहीं तार अवस्थार परिवर्तन करिब तार जदि पाप थाए क्षमा हब एवं से नूतन जीवन पाइब ताहा केवल सदाप्रभु परमेश्वर द्वारा हेब एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त रे ताहा धौत परिष्कृत हेब प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे से सुस्थता पाइब एवं क्लेशरू मुक्ति पाइब एवं आयुब मध्य ताहा जेतबेले बुझी पारिथिले सेतबेले से 42 पदर 1 पदरे लेखा अछि अनंतर आयुब सदाप्रभु को उत्तर दे कहला मु जाने जे तुम्भे सबु करिपार तुम्भर कौनसी संकल्प निवारण करा जाई न पारे ज्ञान बिना मंत्रणा गोपनकारी किए सत्य मु बुझिली नहीं जो अति आश्चर्य कथा जानिली नहीं ताहा ही कही अछि विनय करुछि शुण मु कथा कहिबी मु तुम्भको प्रश्न करिबी और तुम्भे मते बुझाई दियो पिता पुत्र संपर्क स्थापित होउछि से मुख खोलुचंते सदाप्रभु विषय ज्ञात होउचंते जानुचंते
ତେଣୁ 5 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି? ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ପାରୁଛୁ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ହୁଏ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଇବଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ପାପ ହେତୁ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଘଟିଛି। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏପରି ମତାମତ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ ଯୋହନ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକଟି ପାପ ହେତୁ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଲୋକଟି ପାପ ହେତୁ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 9 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଈଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବୁ, ବଚସା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବାହାରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହଉ, ଆମେ କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତ ହଉ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ତାଙ୍କର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନେ ନିଜସ୍ୱ କରିପାରିବୁ। ସେଦିନ ସେହି ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ଗୃହକୁ ଫେରିଥିଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ତା ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନର ସହିତ ଗୃହକୁ ନେଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସେ ଅପେକ୍ଷା ବସି ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇବଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦୁଇଟି କରି ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ରୁଟି ଓ ମାଛକୁ ବହୁଗୁଣିତ କଲେ,
କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟରକୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଶୁଣିଅଛୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି? ଯଦି ହେଉନାହିଁ, ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ନ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା, ଜୀବନର ସେହି ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦେବା, ସେ ଯେପରି ତାହା ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ କୁମ୍ଭକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଏହି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାହା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନୂତନ କରି ଗଢ଼ି ପୁନର୍ବାର ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ନିଜସ୍ୱ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା କହିଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଇବ ତାର 33 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦୁଇଥର କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଗୀତ 22:10-11 ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ତାହା ଶୁଣିଅଛି, ପରାକ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଯେପରି ଆମମାନେ ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବୁ। ଆଜି ଦିନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକତ୍ର କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେ ରୂପେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଶୀଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ।